प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज कार्यक्रम एक नूतन अध्याय को स्वागत करुअछि। मु प्रार्थना करुछि जे परमेश्वर को अनुग्रह रे आपण माने भलरे थिबे। एही कार्यक्रम रे आमे प्रतिदिन धर्मशास्त्र मध्य दे यात्रा करुछु और परमेश्वर को वाक्य को एकत्र पढुछु और अध्ययन करुछु। आमर शेष अध्याय रे आमे प्रकाशन निश्वासित आलोकित करिबा और भाषांतर विषय किछि धारणा पाइथिलु। ताहा हेउछि परमेश्वर तांको सत्य प्रकाश करिबार चारोटी मुख्य उपाय। ए समस्त विषय हमको मने पकाई दिए जे बाइबल हेउछि मनुष्य सहित कथावार्ता करुथिबा परमेश्वरको वाक्य, जहा पवित्र आत्मांक द्वारा संरक्षित तांको मार्गदर्शन द्वारा बुझिबारे साहाय्य करंती। आज आमे से संपर्क रे आलोचना करिबा। ए अध्याय रे आमे दुईटी मुख्य विषय आलोकित करिबा एवं भाषांतर उपरे अधिक गभीर भावरे चिंता करिबा एवं आविष्कार करिबा जे पवित्र आत्मा किपरि आमको बुझिबा शक्ति दियंती एवं आमको किपरि परमेश्वरको वाक्य को सठिक भावरे बुझिबा निमंते परिचालना करंती। ए अध्ययन करिबा समय रे प्रभु आमको शिक्षा देबे बोली विश्वास करे। प्रकाशनर अर्थ हेउछि आपण ओ मु गोटिए पुस्तक रखुछु, एक ऐश्वर्य पुस्तक एवं अन्य मानवीय पुस्तक जो माने सेमानकर चिंताधारा प्रकाश करुथिले एवं सही समय परमेश्वरंकर वाक्य लेखुथिले। आमको केवल ईश्वरंको आत्मा सही पुस्तक को शिखाई पारिबे। जदिओ आमे निज बाइबल रो तथ्य गुडी को पाई पारू, किंतु सेथिरे थिबा आत्मिक सत्य को बुझिबा पाई ईश्वरंको आत्मा आमर मन एवं हृदय को खोलिबा आवश्यक। पाउल कोरिन्थियो मानंकु एपरि लेखिले, कहिले जहा प्रथम कोरिन्थियो 2 पर्व तार 7 पदरु 9 पदरे लेखा अछि। मात्र आम्भे माने निगूढ़ तत्व स्वरूप ईश्वरंको ज्ञानर कथा कहुअछु। सही गुप्त ज्ञान ईश्वर आममानंको गौरव निमंते जगतर पूर्वे निरूपण करिथिले। एही जुगर नेता मानंको मध्यरे केही ताहा जानि नाहंती, कारण से माने ताहा जानिथिले गौरवमय प्रभुंकु क्रूसरे हत करि न थांते। किंतु जेपरि लेखा अछि, चक्षु जहा देखि नाही, कर्ण जहा शुणी नाही, आउ मनुष्यर हृदय रे जहा जात होई नाही, जे समस्त विषय ईश्वर आपणा प्रेमकारी लोकमानक निमंते प्रस्तुत करिअछंती। आम चक्षु द्वारा ओ कर्ण द्वारा ओ उद्देश्य को नहीं जहा आपण ओ मु जाणु। पाउल कहंती एपरि किछि निर्दिष्ट समय अछि, चक्षु केबे देखि नाही कि कर्ण केबे शुणी नाही कि वा मनुष्यर हृदय रे केबे जात होई नाही। तेबे एही जगतरे आमे किपरि ताहा पाई पारिबा? प्रथम कोरिन्थियो तार 2 पर्व तार 10 पद कहे, किंतु ईश्वर आममानक निमंते आत्मांक द्वारा से समस्त प्रकाश करिअछंती। जेणु आत्मा समस्त विषय, हाँ, ईश्वरंकर गभीर विषय सबु अनुसंधान करंती। 9 पद आमको बेले बेले आंतिस्क्रिय क्रिया आड़को नहीं जाए। प्रभुंक दास कहिबा अनुजाई जिए मृत्युवरण करिछंती से अनेक किछि जानंती नाही, किंतु एबे से एपरि किछि जानिबे जहा से पूर्वरु जानि नथिले। जदिओ एहा संभवतः सत्य, आमे स्वर्गरे बहुत विषय जानि पारिबा, पदटी आक्षरिक भावरे एहा कहु नाही। पवित्र आत्मा आम शिक्षक हेबा आवश्यक। मने पकांतु, प्रभु शिष्य मानकु पचारिले, किंतु मु किए बोली तुमे माने कौन कहुअछ? से माने उत्तर देले, केही एहा कहुछंती ओ आउ केही ताहा कहुछंती।
ଯଦି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବ 15 ପଦରୁ 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଜୁନୋସର ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ସେ ଏମାଉ ପଥରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛ, ସେ ସବୁ କ'ଣ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଷଣ୍ଣ ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେୟଫା ନାମକ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏକାକୀ ସେ ସ୍ଥାନର ଏ କେତେକ ଦିନର ଘଟଣା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଜୋରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମରେ ଓ ବାକ୍ୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ କିପରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଲିଖିତ ଭାବବାଣୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କଥା କହୁଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା ସେହି ବିଷୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲୁକ 24 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ଘଟିବାର ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଲୁକ 24 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ହୁଏତ ଆଶା ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆପଣ ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ପୁଣି ମୋଶା ଓ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ, ଯାହା ଲୁକ 24 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ସେହିଦିନ ସେଠାରେ ଥାଇ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତେ? ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିଲା? ଯାହା ଲୁକ 24 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ।
ମୁଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେପରି ଲୁକ 24 ପର୍ବ ତାର 44 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଓ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସବୁ ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋଶା ତାଙ୍କ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାବବାଦୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଓ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ଲୁକ 24 ପର୍ବ ତାର 45 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅତି ନମ୍ରତାର ମନ ନେଇ ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସୁ, ପାଉଲ ଏହା କହନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ବାକ୍ୟରେ କହିନଥାଉଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ବାକ୍ୟରେ କହିଥାଉଁ। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ପୁଣି ସେ ସେହି ସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେହି ସବୁକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଏପରିକି ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିବେ ଯେ ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାହା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ବାଇବଲରୁ ସେ ଯାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାସ୍କାଲ କହନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେପରି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ! ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀ ଉପରେ ଚଢ଼େ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କେତେ ଅସହାୟ। ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣନ ମେଗି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରେ, ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ନିଜଠାରେ। ମୁଁ ବଳବାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ମୃତ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଷାନ୍ତର ଏପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଉ। ସେହି କାରଣରୁ
ମେଥୋଡ଼ିଷ୍ଟ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରେସବେଟେରିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଏପରି ଶିକ୍ଷକ ଓ ସେପରି ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କେତେକ ବିଷୟରେ ଏକମତ ହୋଇନଥାଉ। ସେଠାରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବଲକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲାବେଳେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ବାଇବଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ବିଷୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସମୟଠାରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଉଠ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଯାଅ। ଯୀହୋଶୁଆ 1 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର କରିନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିନଥିଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ପଦ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀହୋଶୁଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେଠାରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋର ଉପକାର ପାଇଁ ଅଛି। ଏହା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ନିୟମ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସମାନ ବିଷୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୂଳ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଭାଷାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେଥିର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ମତରେ ଏପରି ବିଭକ୍ତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବାଇବଲକୁ ଏପରି ଭାଷାନ୍ତର କରନ୍ତି ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଠିକ୍ ହେଲା ପରି। ଯଦି ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ଭାଷାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଉଦାରବାଦୀତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ। ଯଦି ମୌଳବାଦୀ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତ କରିଥିବା ପାଇବେ। ତଥାପି ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆବା ଏବଂ ବାପ୍ଟିଜୋ। ଆଧୁନିକ ଅନୁବାଦରେ ବିପଦ ହେଉଛି ଯେ ଅନୁବାଦ ଏକ କଠୋର ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ। ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ କିଛି ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତୁଳନୀୟ ଶବ୍ଦରେ ଭାଷାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସମାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ଅନୁବାଦକ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷଣରେ କହିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ
ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ଦି ନ୍ୟୁ ସ୍କୋଫିଲ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସ ବାଇବଲ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍କୋଫିଲ୍ଡସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବାଇବଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ମୋର ପଥ ଜାଣେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସନ୍ଧାନକାରୀ ପୁରୁଣା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବ। ତଥାପି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୂଳ ଭାଷାର ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାଇବଲର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଡେଭିଡ୍ କୁପର ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସରଳ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଂଶ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଏବଂ ମୌଳିକ ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସୂଚିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ନିକଟତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେପରି ମନୋଯୋଗୀ ହେବୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଗଢ଼ିବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସମୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କଲୁ ଯେ ଆଲୋକିତ କରିବା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ବାଇବଲ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେତେକ ସତ୍ୟ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଜିଦ୍ଦି କରିବା ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର। ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖାଇଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଇମାୟୁ ପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା। ବାଇବଲ ହେଉଛି ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ଜଗତର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିବେ। ଭାଷାନ୍ତର ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭାଷାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ ବାଇବଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ନଯାଏ, ତେବେ ଭୁଲ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶେଷରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ତାହା ହେଲା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଇବଲ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜାଧିରାଜନ ହେ ଈଶନନ୍ଦନ, ତୁମ ନାମ ପୂଜା ପାଉ। ରାଜାଧିରାଜନ ହେ ଈଶନନ୍ଦନ, ତୁମ ନାମ ପୂଜା ପାଉ। ତୁମେ ଯେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଯେ ଅସୀମ, ତୁମେ ଯେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଯେ ଅସୀମ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଯୀଶୁ ହେ ମୁକ୍ତି ଦାତା, ଯୀଶୁ ହେ ଶକ୍ତି ଦାତା, ଯୀଶୁ ହେ ରାଜାଧିରାଜନ ହେ ଈଶନନ୍ଦନ, ତୁମ ନାମ ପୂଜା ପାଉ। ଅବତରିଲ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ, ସାଧିଲ ସୀମ ପ୍ରେମ କୃଷରେ। ଅବତରିଲ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ, ସାଧିଲ ସୀମ ପ୍ରେମ କୃଷରେ। ରକ୍ତ ଝରାଇ, ବଳି ହେଲ ତୁମେ ରକ୍ତ ଝରାଇ, ଆମରି ପାପ ପାଇଁ ହେ ଆମ ମୁକ୍ତି। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ 2500 ଥର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ଏହା କିଏ ପଚାରିଥିଲେ? ଏ ଦାଉଦ, ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସି ସଲୋମନ, ଡି ପାଉଲ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ସୁଧୀର ମିଶାଲ ଓ ପରିବାର।